ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा तान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण्याय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण విద్య శిక్షాష్టం ప్రేయర్స్ చదువుకున్నామా శితోదర్పణమార్జనం భవమహాగ్ని నిర్వాపణం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధు జీవనం ఆనందాంబురివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాతనం సర్వాత్మా స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి తత్రార్పిత నియమిత స్మరణేన కామ ये तादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं ईदृशं मे जन्मनाक तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा नथनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशामि मम जन्मनि जन्मनीश्वर भक्तिरहैतुकी त्वयि ऐनं तनुज किङ्करं पतितामां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्तुत धूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुदाय गिरा पुलकैर्विचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रसायितम् सुभाषितं जगत्सर्वं गोविन्दविरचितम् आश्लिष्य वा पादरतं पिनास्तु माम् आदर्शनान् मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनादस्तु स एव नाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु सुमाताजी ఎవరు అందరూ బాగున్నాం ప్రభు. ప్రభు దిస్ ఇస్ ఇలా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం ప్రభు. సో దిస్ ఇస్ ద రోలింగ్ లిస్ట్ ప్రభు. ఎవ్రీ లాస్ట్ వీక్ ఇక్కడ ఆపేసాము, ఇవాళ విజయ మాతాజీతో స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఇలా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 12.13 చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ప్రభు. సో ఫర్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇలాగ ఒక జిస్ట్ సమ్మరీ స్లైడ్ ఒకటి తయారు చేసుకుంటున్నాం, రీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము.
సో ఇవాళ విజయ మాతాజీ 12వ అధ్యాయము 12వ స్కందం 3వ అధ్యాయము భూమి గీతం దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఉన్నారమ్మా విజయ మాతాజీ? ఉన్నాను మాతాజీ. ఉన్నారు. చదువుతారమ్మా? 3వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తారా? చదువుతాను ప్రభుజీ. అందరి దగ్గర బుక్ ఉన్నది ప్రభు, బుక్ చూసి చదువుకుంటుంది. చదవండి అప్పుడు, స్టార్ట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. 3వ అధ్యాయము భూమి గీతము. తనను ఓడించుటకు మొగ్గుచూపడి పలువురు రాజుల మూర్ఖత్వమును ధరణి చెప్పిన విధము ఈ అధ్యాయంలో వర్ణించబడినది. కలియుగము దోషపూర్ణమే అయినప్పటికీ హరినామ మహాత్మ్యము దానినంతటిని నశింపజేయగలదు. మృత్యువునకు ఆట వస్తువుల వంటి వారైన రాజులు 6 అంతఃశత్రువులను అనగా పంచేంద్రియములు, మనస్సు అణపగోచు పిదప ధరణిని దాని సముద్రములను జయించవలనని ఊహింతురు. వారి దురాశను చూసి ధరణి పరిహసించును. వేలయన గతమునందలి రాజులు చక్రవర్తుల వలె వారును తుట్టతుదకు ఈ లోకమును విడిచి వేరొక చోటకు పోయేదరు. ఇంకను భూమిని లేదా దానిలోని కొంత భాగమును హరించిన పిమ్మట తండ్రులు, తనయులు, సోదరులు, మిత్రులు, బంధువులు దాని కొరకు కలహింతురు. నిజమునకు భూమి అజేయమైనది, ప్రతి సందర్భమున తప్పక విడవవలసినదే అయి ఉండను. ఈ విధముగా ప్రాపంచికముగా సాధించినవి అన్నీను తాత్కాలికములే అని చరిత్రాధ్యయనము సహజముగా సారాంశపరచును. ఈ సారాంశము వైరాగ్య భావనకు దారితీయవలెను. తుట్టతుదకు ఏ జీవనకైనను సమస్త అమంగళమును నశింపజేయనట్టి విశుద్ధ కృష్ణ భక్తియే సర్వోన్నత జీవిత లక్ష్యము. సత్యయుగమునందు ధర్మము పూర్ణముగా నున్నదై సత్యము, దయ, తపస్సు, దానము అనడి 4 పాదములను కలిగి ఉండెను. త్రేతాయుగ ఆరంభముతో ప్రతి యుగములో ఈ ధార్మిక గుణములు 4వ వంతు నశించగలవు. కలియుగములో ధర్మపాదములు కేవలము 4వ వంతు మిగిలి ఉన్నవై యుగ పురోగతితో అవిను నశింపగలవు. సత్యయుగమునందు సత్వగుణమునకు ప్రాధాన్యముండను. త్రేతాయుగములో రజోగుణమునకు ప్రాధాన్యముండను. ద్వాపర యుగములో రజస్తమోగుణములు ప్రాధాన్యములై ఉండును. ఇక కలియుగములో తమోగుణము ప్రాధాన్యమును సంతరించుకొని ఉండును. నాస్తికత, అన్ని విషయములందు క్షుద్రత, హీనత, శిష్ణోధర పరాయణత కలియుగంలో అతి ప్రబలముగా నుండును. శ్రీహరినామమును కీర్తించి అతనిని ఆశ్రయించుటచే జీవులు భవబంధ విముక్తులై సులభముగా పరమగతిని పొందగలవారయును. కలి ప్రభావ దూషితులై ఆ దేవదేవుని పూజింపరు. కాని ఏదో విధముగా కలియుగమునందు బద్ధజీవుల హృదయములలో భగవానుడు ప్రకటమైనచో దేశకాల పాత్ర సంబంధమగు దోషములన్నీను నశింపగలవు. కలియుగము దోషసాగరమైనను దాని యందు ఒక మహాగుణమున్నది. అదేమనగా కేవలము శ్రీకృష్ణ నామమును ఉచ్చరించుటచే మనుజుడు భౌతిక సాంగత్యం ముక్తుడై పరతత్వమును పొందగలడు. సత్యయుగమున ధ్యానము చేత, త్రేతాయుగమున యజ్ఞాచరణము చేత, ద్వాపర యుగమున అర్చనము చేత ఏది సాధించబడినో అది ఎంతయు కలియుగమున కేవలము హరికీర్తన విధానము చే సులభముగా పొందబడను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీనారాయణ మాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. అమ్మ ప్రభు చెప్పండి. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది, భూమి అజేయమైనది అని. ఎందుకని? ఏది ప్రభు? భూమి అజేయమైనది. 2వ పారాగ్రాఫ్ లాస్ట్ లో. ప్రభుజీ భూమిని మించింది లేదు ప్రభుజీ జయించడానికి. ఎందుకు జయించలేం? భూమాత కంటే ఇంకేముంది ప్రభుజీ? అందులో మనం ఉన్నాం. ఇవాళ వచ్చాము, రేపు వెళ్ళిపోతాం. శాశ్వతం కాదు కదా ప్రభుజీ, నిరంతరము ఉండేది భూమాత. భూమి అజేయం ఎప్పుడు ప్రభుజీ, దాన్ని మించింది లేదు ప్రభుజీ. హిరణ్యకశిపుడికి మృత్యు లేదు. అవును ప్రభుజీ. భీష్ముడు మృత్యు లేదు. భీష్ముడు ఉండాలనుకుంటే ఈ రోజు కూడా ఉండేవాడు. అవును ప్రభు. ఆ లెక్కకు వస్తే వాళ్ళు అజీవులే కదా, వాళ్ళు అది వేరు ప్రభుజీ, అది వేరు. భీష్ముడు దేహాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు కదా ప్రభుజీ, మానవ దేహాన్ని. ఇక్కడ భూమాత శ్రీ మహావిష్ణు హృదయంలో ఉంది కదా ప్రభుజీ. భూమాత కూడా శాశ్వతమైంది కదా ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ప్రతి సందర్భంలో తప్పక విడవలసిందే అని అన్నారు కదా భూమిని. అయితే భూమి మీద ఉన్నప్పుడే, మానవుడిగా పుట్టినప్పుడే మనం అన్ని రకాల
భగవద్ ధ్యానం గాని మంచి చెడులు గాని అన్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నాం కదా ప్రభుజీ. అది మానవుడిగా పుట్టబట్టే కదా ప్రభుజీ భూమి మీద మనం అవి తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. కరెక్టే. కానీ ఇప్పుడు అజేయం అనేది ఎందుకంటే యాక్చువల్గా భూదేవి ఎవరు? వరాహదేవుని యొక్క భార్య కదా. సో లక్ష్మీదేవితో సమానం. లక్ష్మీదేవి నారాయణ తప్ప ఇంకెవరు కూడా సొంతం చేసుకోలేరు. అలా చేసుకుందామన్న రావణాసురుడికి గతేమైంది. సో అంచేత అందుకని ఇక్కడ భూమి అజేయం అనేది పెట్టారు. మనం తాత్కాలికంగా జయించినా అది జయించినట్టే, కానీ కూడా కాదు. ఎందుకంటే మనం మాత్సర్యంలో ఉండడం వల్ల ఆ విధంగా అనుకుంటూ ఉంటాం అంతే తప్ప యాక్చువల్గా నిజానికి ఎవరు భూమిని జయించలేరు. రావణాసురుడు సీతాదేవి పట్టుకెళ్ళాలనుకోడు, కానీ సీతాదేవి పట్టుకెళ్ళలేదు, మాయా సీతను తీసుకెళ్ళాడు. ఒరిజినల్ సీతను ఎవరు టచ్ చేయలేరు, నారాయణ తప్ప, రాముడు తప్ప. సో అదే మన భూదేవిని కూడా మనం మోహంలో ఉండి ఆ మోహం వల్ల మనం జయించాము, సొంతం చేసుకున్నాం అని అనుకుంటాం, కానీ యాక్చువల్ నిజానికే కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ వరుసగా శ్లోకం కాకుండా తాత్పర్యము భాష్యము చదువుకుంటూ వెళ్తాం ప్రభు. శ్లోకం చదవరా? ఓకే, శ్లోకం లేదు ప్రభు, శ్లోకం చదవట్లేదు. ఓకే. హరే కృష్ణ. అమ్మా లక్ష్మీ మాతాజీ చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను, తనను జయించడి యత్నములో తలమునకలైయున్న రాజులను గాంచి ధరణి తనలో తాను నవ్వుకుని ఇట్లు పలుకసాగెను. మృత్యువు చేతిలో నిజమునకు ఆట వస్తువుల వంటి ఈ రాజులు నన్ను జయింపగోరుచున్నారు. చూడుడు 2. సురపతులు పండితులును కామము వలన హతాశయులై విఫలురగుదురు. కామ ప్రేరితులై ఈ రాజులు నీటి బుడగ వంటిదైనను దేహమనడి మాంసపిండమునందు అమిత విశ్వాసమును శ్రద్ధను కలిగియుందురు. 3, 4. రాజులు రాజనీతిజ్ఞులు ఇట్టు తలపోయుదురు. మొదట నేను నా ఇంద్రియములను మనస్సును జయించెదను, పిదప నా అమాత్యులను వశము చేసుకుని సలహాదారులు, పౌరులు, బంధుమిత్రులు, ఏనుగులను పాలించువారు వంటి కంటకములను తొలగించుకొనెదను. ఈ రీతిగా నేను సమస్త ధరణిని జయింపగలను. ఈ రాజుల చిత్తముల గొప్ప ఆశలతో బద్ధమై ఉన్న కారణమున చెంతనే వేచియున్న మృత్యువును వారు గాంచజాలరు. భాష్యము. దృఢ సంకల్పురగు రాజనీతిజ్ఞులు, నియంతలు, సేనానాయకులు తమ అధికార దాహమును తీర్చుకొనుటకై అత్యంత క్రమశిక్షణతో తీవ్రమగు తపోత్యాగములను చేపడుదురు. పిదప వారు సముద్రమును, భూమిని, గాలిని, ఆకాశమును నియంత్రించుటకు తీవ్ర సంఘర్షణతో తమ రాజ్యములను ఏలుచుందురు. ఈ ప్రపంచములో జన్మ మృత్యువులు అనివార్యములు కనుక ఈ రాజనీతిజ్ఞులు వారి అనుయాయులు అతి త్వరలోనే మరణింపనున్నను క్షణభంగురమగు యశస్సు కొరకు ఉన్మాదముతో సంఘర్షణ చేయుచుందురు. 5. హరే ఇక్కడ కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఉదాహరణ ఏమైనా ఉందా? ఎవరు ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకుని తర్వాత పతనానికి చెందిన వారు? ఏం ప్రభు, ఎవరు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని? ఈ రాజులు ఏమనుకుంటున్నారు? మొదట నేను ఇంద్రియాలను మనసును జయించి పెదప నా అలవాటును వశపరచుకొని సలహాదారులు, బంధువులను ఏమి పాలించారు అనేది భూమిని జయిస్తానని చెప్పి అనుకుంటున్నారు కదా. అలాగే ఉదాహరణ ఏమైనా ఉందా? ఎగ్జాంపుల్. ముందు ఇంద్రియాలు మనసును జయించి పిదప నా అమాత్యులను వశము చేసుకుని సలహాదారులు, పౌరులు, బంధుమిత్రులు, ఏనుగులను పాలించేవారు అంట కంటకములతో తొలగించుకునేదని. ఈ రోజులో నేను సమస్త ధరని జయించుకున్నాను. సమస్త ధరణిని విశ్వామిత్రుడు
అవును ప్రభుజీ. విశ్వామిత్ర కాదు ప్రభు. వసి ముందు విశ్వామిత్రుడు ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు కూడా భూమిని జయించాలని అనుకోలేదా? భూమిని జయించాలని అనుకోలేదు. సో వసి ప్రభుజీ హిరణ్యాక్షుడు. వెరీ గుడ్. హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్షుడు కానీ హిరణ్యాక్షుడు ఇంద్రియాలు జయిస్తానని అనుకున్నాడా ప్రభు? ఇదే జయించారు కదా, మరి అందుకనే కదా వాళ్ళు తపస్సు చేసి తపస్సు చేసి ఇంద్రియాలు జయించి భూమిని హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్షుడు, రావణాసురుడు వీళ్ళందరూ చేసింది అదే. తపస్సు చేయడంలో ఇంద్రియాలు జయించగలిగాడు. జయించారు కాబట్టి వాళ్ళు వరాలు పొందారు. తర్వాత అందరికీ దైత్యుడు కదా ప్రభుజీ. ఎవరు దైత్యుడు? రాజే కదా, కింగే కదా ఆయన. ఓకే. ఆయన రాజ్యాన్ని వెళ్ళుకున్నాడు కదా, లంకాపతి అంటాడు రావణాసురుడు. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ బాలమణి మాత ఉన్నారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండాత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. 5వ శ్లోకం. భూతలమును జయించిన పిమ్మట ఈ గర్విత రాజులు సముద్రమును జయించుటకు బలవంతముగా దాని యందు ప్రవేశింతురు. రాజకీయ ప్రయోజనమునకై ఉద్దేశింపబడిన వారి ఆత్మనిగ్రహం వలన ప్రయోజనం ఏమిటి? మోక్షమే ఆత్మనిగ్రహం యొక్క అసలైన లక్ష్యం. ఇక్కడ దీనికి ఉదాహరణ సముద్రంలో ప్రవేశించడం. హిరణ్యాక్షుడేనండి. సముద్రాన్ని జయించడానికి కూడా వెళ్ళినవాడు హిరణ్యాక్షుడే కదా. దీనికి హిరణ్యాక్షుడు, ఇంతకు ముందు హిరణ్యకశిపు, ఇప్పుడు ఇది ప్రత్యేకంగా హిరణ్యాక్షుడు. ఓకే. 6వ శ్లోకం. కురుశ్రేష్ఠ ధరణి ఇంకనూ ఇట్లు పలకసాగినది. గతమునందు గొప్ప వ్యక్తులు వారి వంశజులు తామెట్లు వచ్చినో అట్లే నిస్సహాయంగా ఈ జగత్తును వీడి నన్ను విడిచినప్పటికీ నేటికి నీ మూర్ఖజనులు నన్ను జయించుటకు యత్నించుచున్నారు. 7వ శ్లోకం. నన్ను జయించుటకు లౌకికులు పరస్పరము కలహింతురు. రాజ్యాధికారములచే తమ చిత్తములు బద్ధమైన కారణమున తండ్రులు తమ పుత్రులతో విరోధింతురు. సోదరులు పరస్పరం పోరాడదు. ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకుంటే ఇదంతా మన జీవితం. అంతే ప్రభుజీ. మనకి మన ముందు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారని తెలిసి కూడా మనం ఇంకా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం. మోహబంధాలు ప్రభుజీ, మోహబంధాలు. 8వ శ్లోకం. మూర్ఖుడా, ఈ ధరణి అంతయు నాది నీది కాదు అని రాజులు పరస్పరం వర్తమాడుచు ఒకరినొకరు ఎదుర్కొని మరణింతురు. భాష్యము. ఈ ప్రపంచంలో అసంఖ్యాకముగు వివాదములను పురుకెల్పడి లౌకిక రాజకీయ మనస్తత్వమును ఈ శ్లోకము స్పష్టముగా వర్ణించుచున్నది. ఉదాహరణకు ఈ శ్రీమద్భాగవత వ్యాఖ్యానమును కూర్చుచున్నట్టి ఈ సమయములో ఆంగ్లేయ అర్జెంటీనా సైన్యములు అతి చిన్న ఫాక్లాండ్ ద్వీపముల కొరకు ఘోర యుద్ధములో నెలకొని ఉన్నారు. యథార్థమేమనగా భగవంతుడే సమస్త ధరణికి అధిపతి. భగవచ్చేతనాయుత ప్రపంచమునందున రాజకీయ సరిహద్దులు నెలకొని ఉండుట సహజమే. కానీ అట్టి భగవచ్చేతనాయుత వాతావరణములో రాజకీయ గంభీర పరిస్థితులు సడలి ఉండును. అన్ని ప్రాంతముల జనులు పరస్పరము ఆహ్వానించుకొనుచు శాంతితో జీవించే హక్కును పరస్పరము ఆదరించుకొనెదరు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనం చేసుకుంటున్నంత బౌండరీస్ అంతా తాత్కాలిక. అంటే యాక్చువల్గా అది ఎవరి సొత్తునో మనం పంచుకుంటున్నాం, మన సొత్తు కాదు. మందంటే ఏం లేదు మనకి. అందుకనే మనం గవర్నమెంట్ శిస్తు కడతాం, భూ శిస్తు. ఎందుకు కడతాం? మనది కాదు, అది మనది కాదు అనే భావంతో ప్రభు. మనది కాదు కాబట్టి అది యాక్చువల్ గా గవర్నమెంట్. దాన్ని మనం వాడుకుంటున్నాం కాబట్టి వాడుకుంటున్నందుకు శిస్తు కట్టాలి. అలాగే ఈ ధరణి అర్థం భగవంతుడు. యథార్థానికి భగవంతుడే సమస్త ధరణికి అధిపతి అని చెప్పేసి మరి ఆయనకి శిస్తు ఏం కడుతున్నాం మనం? భక్తి.
ప్రభుజీ ప్రతిరోజు ఉదయం లేవగానే భూమాతకు నమస్కరించి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోమంటారు ప్రభుజీ. అందుకే మనల్ని అమ్మ కాసి మోస్తుంది కాబట్టి ఆ తల్లికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే ఏ పనిలో కన్నా అదొకటే, అది మంచిదే, కానీ దాంతో సరిపోదు. అవును ప్రభుజీ, సిక్స్త్ పే చేయాల్సిందే. అవును ప్రభుజీ. అందుకనే ఇప్పటి వరకైతే మనం కృష్ణ భక్తి చేయము, కృష్ణ చైతన్యం ఉండము, అప్పటి వరకు మనం సిక్స్త్ పే చేయనట్లే. సో సిక్స్త్ పే చేయలేదంటే వీఆర్ పనిషబుల్. సో ఆటోమేటిక్లీ వీఆర్ ఇన్ బ్యాడ్ కర్మ. అంటే మిగతా ఎన్ని మంచి కార్యాలు చేయనివ్వండి, అన్నదానం చేయొచ్చు, లేదా ఇతర దానం చేయొచ్చు, కానీ కృష్ణ భక్తి అనేది లేనప్పుడు మెయిన్ మీరు పంట పండిస్తున్నారు, అన్ని చేస్తున్నారు, భూశిస్తు కంట్రోల్ లేదు. ఆ పంటలు అందరికీ పంటలు పండిన దాంతో ధాన్యం అందరికీ అన్నదానం చేస్తారు, బాగానే ఉంది. కానీ భూశిస్తు కట్టకపోతే అది గవర్నమెంట్ రేట్లో మీరు దొంగలే. అదేవిధంగా కృష్ణ చైతన్యం మనం చేయనంతసేపు, భక్తిలో లేనంతసేపు, మనం మిగతా కార్యాలు ఎన్ని మంచి కార్యాలు చేసినా మనం దొంగలమే, భూశిస్తు కట్టినట్లే, ట్యాక్స్ కట్టినట్టే. ఓకే, హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండక్ ప్రమాణాలు ప్రభుజీ. 9 నుంచి 13 శ్లోకములు. పురూరహుడు, గాధి, సహుషుడు, భరతుడు, కార్తవీర్యార్జునుడు, మాంధాత, సగరుడు, రాముడు, కట్వాంగుడు, ధుందుహుడు, రఘువు, తృణబిందువు, యయాతి, సర్యాతి, సంతనుడు, గయుడు, భగీరథుడు, కువలయాస్యుడు, కుకుత్స్థుడు, నైషధుడు, నృగుడు, హిరణ్యకశిపుడు, వృత్రుడు, సమస్త లోకమును శోకింపచేసిన రావణుడు, నముచి, సంబరుడు, భౌముడు, హిరణ్యాక్షుడు, తారకుడు, అట్లే ఇతరులను జయించగలిగే ఈ మహాశక్తి సంపన్నులకు ఇతర దానవులు, రాజులు అందరూ సర్వము నెరిగిన వారు. సూర్యుడు, సర్వ విజేతలు, అజయులై ఉండిరి. భగవంత, నా ఎడ మమత్వముతోని తమ జీవితమును గడిపివేసినను ఈ రాజులందరూ కాలగతిచే ప్రభావితులే కేవలము కథా విశేషమును మిగిలిపోయిరి. వారిలో ఎవరినూ నన్ను శాశ్వతముగా పాలింపజాలకపోయిరి. భాష్యము. శ్రీధర స్వామి అభిప్రాయం పడినట్లు ఇతర పేర్కొనబడిన రాముడు భగవత అవతారమైన శ్రీరామచంద్రుడు కాదు. దీనిని శ్రీ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు ధృవపరిచిరి. పృథు మహారాజు భాగవత అవతారమే. అతడు సమస్త జనులపై ఆధిపత్యమును ప్రకటించి రాజలక్షణములను పూర్తిగా ప్రదర్శించను. అయినను రాజర్షియగు పృథువు భగవంతుని పక్షమును ధరణిని పాలించగా హిరణ్యకశిపుడు లేదా రావణుని వంటి దానవులు స్వీయేంద్రియ భోగార్థము ధరణిని కొల్లగొట్ట యత్నించును. ఏది ఏమైనను రాజర్షులు, దానవులు అందరూ ఈ ధరణిని విడిచిపెట్టవలసినదే ఉండడం. ఈ రీతిగా వారి రాజకీయ శ్రేష్ఠత కాలగతినే తుట్టతొదకు నిర్వీర్యం కావించబడినను. నవీన రాజనీతిజ్ఞులు లేదా రాజులు తాత్కాలికంగానైనా పూర్తి ధరణిని పాలింపజాలరు. వారి ఐశ్వర్యము, బుద్ధి కూడా అపరిమితమైనవి కావు. అత్యల్పమైన అధికారము కలిగి ఉన్నవారు, అల్పాయుతోనున్నవారు, గహన బుద్ధి రహితులైన ఆధునిక కాల రాజులు భంగపాటుకు, గతి తప్పిన కోరికలకు ప్రతీకులై ఉన్నారు. 14వ శ్లోకం. సుఖదేవ ప్రభుజీ. మన ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసినప్పుడు అది రాజనీతి కోసం మనం ఉపయోగిస్తే దానివల్ల ప్రయోజనం ఏం లేదు అన్నది ఇక్కడ 2వ శ్లోకంలో 5వ శ్లోకంలో 5వ శ్లోకంలో 5వ శ్లోకంలో చెప్పారు. రాజకీయ ప్రయోజనం ఉద్దేశించబడిన ఆత్మనిగ్రహం ప్రయోజనం ఏంటి? మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న రాజులో రాక్షసులు, దైత్యులు ఎవరైనా అవ్వచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా దేనికి వాళ్ళు ఇంద్ర నిగ్రహం చేస్తున్నారు. కానీ దేనికోసం చేశారు? రాజకీయ ప్రయోజనం. అంటే మొత్తం అందరం జయించాలి, అందరికంటే గొప్పగా ఉండాలి. దానివల్ల వాళ్ళు చేసుకున్నారు, వాళ్ళ పతనాన్ని వాళ్ళే తెచ్చుకున్నారు. వాళ్ళు నిజంగా మంచిగా ఉండుంటే ఈ పాటి కూడా హిరణ్యకశిపుడు ఇప్పుడు కూడా పాలిస్తూ ఉండేవాడు.
ఆయన సరిగిన పద్ధతిలో ఉండుంటే ఈ రోజు కూడా హిరణ్యకశిపుడు మన రాజ్యపాలన చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ రాజకీయ ప్రయోజనానికి వాళ్ళకున్న స్వతంత్రాన్ని, వాళ్ళకున్న శక్తిని ఉపయోగించడం వల్ల వాళ్ళు నష్టపోయారు. అంచేత మనం భక్తి చేస్తూ లౌకిక ప్రయోజనాలను మనం కోరుకున్నప్పుడు అదే భక్తి, ఏ భక్తి వల్ల అయితే మనం ఆ స్థాయికి వచ్చామో అదే భక్తి మనల్ని పతనం చేస్తుంది. అదే ఇంద్రియ నిగ్రహం వాళ్ళని ఇచ్చేసింది. వాళ్ళకు ఉన్న శక్తి వల్లే వాళ్ళు ఓడిపోయారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళ శక్తివంతులు కాకపోయి ఉంటుంటే అంత విరవేగేవారు కాదు. వాళ్ళు శక్తివంతులు అవడం వల్ల వాళ్ళు విరవేగి వాళ్ళు పతనం తెచ్చుకున్నారు. అంచేత మనం భక్తిలో భగవత్ సేవ తప్ప వేరేది ఏది కోరుకున్నా సరే అది మనకి వినాశనం తీసుకొస్తుంది. భగవానుడు ఆయన వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఇచ్చారు మనకి. భగవంతుడు కాదు, భగవంతుడి శక్తి ఇప్పుడు భగవంతుడు అనేది కొన్ని వాళ్ళకి ఆ శక్తి భగవానుడి వల్ల వచ్చిందని. చూడండి, వైదిక జీవనాన్ని ఎవరైనా పాటిస్తే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా శక్తి వస్తుంది. గాంధారి ఎవరిని కృష్ణ భక్తురాలు కాదు, కానీ గాంధారి పాతివ్రత్యాన్ని సరిగ్గా పాటించడం వల్ల దుర్యోధన శరీరం మొత్తాన్ని చేసి కడిస్తుంది ఆమె సంకల్పంతో. ఆమె తపస్సు చేయలేదు దానికోసం ప్రత్యేకంగా, దానికోసం ప్రత్యేక వ్రతాలు ఏం చేయలేదు. ఆ పరిస్థితి వస్తాను కూడా ఆమె అనుకోలేదు, ముందుగా ఊహించి చేయలేదు ఆ వ్రతం కూడా. జస్ట్ యాదృచ్ఛికంగా ఆ టైంలో అవసరమైంది ఆమె చేసేసింది. ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆమె వైదిక పద్ధతి అయినా పాతివ్రత్యాన్ని తోచ తప్పకుండా పాటించడం వల్ల ఆ శక్తి వచ్చింది. ఎవరైనా సరే వైదిక జీవన విధానాన్ని అవలంబిస్తే వాళ్ళకి శక్తి వస్తుంది. కానీ దాన్ని మనం విషపూరితమైన మనం ప్రయోజనానికి వాడినప్పుడు అది మనకి వినాశనం తీసుకొస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 14వ శ్లోకము ప్రభుజీ చదవండి ప్రభుజీ. 14వ శ్లోకము. ఒక్క నిమిషం చంద్రమౌళి ప్రభు. సారీ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇందాక అన్నారు కదా, కృష్ణ సేవ చేయకపోతే కనుక దానికి శాస్తి పన్ను పెట్టాలని. కానీ ప్రభుజీ ఇప్పుడు ఇస్కాన్ వల్ల కృష్ణుడి గురించి తెలుస్తుంది, కానీ కృష్ణుడి గురించి తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామిని, నరసింహస్వామిని అలా వాళ్ళు కూడా కృష్ణ అవతారంలే కదా ప్రభుజీ. మరి వాళ్ళు అలా చేస్తే అప్పుడు ఎట్లా ప్రభుజీ? చూడండి, భక్తి అన్నది విష్ణు అవతారాలు కృష్ణుడు కానీ చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఎవరికి చేసినా ఒకటి. అంతకన్నా కింద స్థాయికి చేస్తే అది భక్తి కింద రాదు, అది దేవతారాధన కింద వస్తుంది. ఎందుకంటే బ్రహ్మ వరకు అందరూ కూడా మనుషులే. మనుషుల్లో 4 లక్షల రకాల మనుషులు ఉంటారు తెలుసు. 4 లక్షల రకాల మనుషుల్లో బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, కృష్ణుడు అందరూ వచ్చేస్తారు. అంచేత మనం వీళ్ళు ఎవరిని పూజ చేసినా సరే అది మనం ఎవరిని పూజ చేస్తున్నట్టు మనుషుని పూజ చేస్తాం. అంటే మనుషులు పూజ చేస్తున్నాం. దేవతల పేరుకి దేవతలు అదొక పోస్ట్. దేవత అనేది ఒక పోస్ట్ ఉంది. సూర్య అనేది ఒక పోస్ట్. ఆ సూర్య అన్న పోస్ట్ లో ఉన్న వ్యక్తి పేరు వివస్వానుడు. చంద్ర అనేది ఒక పోస్ట్. ఆ పోస్ట్ లో ఉన్న వ్యక్తి పేరు సోముడు. అలాగే ఇంద్ర ఒక పోస్టు, బ్రహ్మ ఒక పోస్టు, వీళ్ళందరూ పోస్టులు, పవర్ఫుల్ పోస్ట్. అదే మన డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా, ప్రైమ్ మినిస్టర్, డిఫరెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్, గవర్నర్, డిఫరెంట్. అలాగా వీళ్ళందరూ పోస్టులు. సో వాళ్ళలో ఎవరిని చేసినా మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ని మనం పూజ చేస్తున్నట్టు. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం పూజ చేసినప్పుడు మనకు డెలివరెన్స్ వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళే బంధింపడ్డారు ఈ భౌతిక జగత్ బంధాలు. వాళ్ళు ఇంకా మనల్ని డెలివర్ చేయగలరు. అంచేత ఓన్లీ విష్ణు అవతారాలు కానీ
ఎవరైనా పూజ చేసినప్పుడు మనం ఈ ట్యాక్స్ పే చేస్తుంటాయి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అర్థం. అయితే బెస్ట్ కృష్ణ, ఎందుకంటే కృష్ణాస్తు భగవాన్ స్వయం, అది మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. 14వ శ్లోకం. సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను, పరీక్షిత్ మహారాజా, ఈ జగత్తులో తమ యశస్సును విస్తరింపచేసి తొదకు వెడలిపోయిన ఈ రాజులందరి కథలను నీకు చెప్పితిని. విజ్ఞాన వైరాగ్యములను బోధించడమే నా నిజమైన ప్రయోజనము. రాజుల కథలు ఈ వర్ణనను ఐశ్వర్య బలయుతములో కావించినను చరమ పరమార్థ రూపము మాత్రము కానే కావు. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవత కథలు అన్నియును పాఠకుని విజ్ఞాన పరిపూర్ణతకే తీసుకొని వచ్చిన గనక అవి రాజులతో లేదా ఇతర లౌకిక విషయములతో కూడినట్లు బాహ్యమునకు గోచరించినను పరమ ఆధ్యాత్మిక బోధనలకై కూర్చగలవు. శ్రీకృష్ణుని సంబంధములో సాధారణ విషయములన్నీను పాఠకుని జీవన పూర్ణత్వమును కలిగించే శక్తి కలిగిన దివ్య కథలుగా మారగలవు. 15వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాగవతంలో మనం చదివిన కథలన్నింటినీ మనం దాని నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలన్న పదం మన దృక్పథంలో మనం చదివినప్పుడు అది నా భక్తికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్న ఈ రెండు మనకి ఉండాలి ఇంటెన్షన్స్. ఏం నేర్చుకుంటానో భక్తికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నప్పుడు ప్రతి శ్లోకం నుంచి కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. అందుకే భాగవతాన్ని ఎవరైతే ఆ దృక్పథంలో చదువుతారో వాళ్ళు భాగవతం అయినప్పటికీ మహాభాగవతులు అయిపోతారు. ఎందుకంటే పరివర్తన వచ్చి తీరుతుంది. ఆ దృక్పథం లేనప్పుడు అదొక స్టోరీ, ఒక నాలెడ్జ్ఫుల్ స్టోరీ అంతే. ఎప్పుడైతే మనం ప్రతి శ్లోకం వెనకాతలో ఉన్న మన అర్థాన్ని ఏంటి, ఇది నా భక్తికి ఎలా పడుతుంది దాంతో మనం ఆలోచిస్తే ప్రతి శ్లోకం నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు. అందుకే అవన్నీ దివ్య కథలుగా మారిపోతాయి, నార్మల్ కథలు కాదు. దివ్యం అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, మళ్ళీ మార్పును తీసుకొచ్చినప్పుడే దివ్యం. ఏదైనా దివ్య గుణాలు అంటే మన గుణాలు మనలో మార్పును తీసుకొస్తాయి. ఆ గుణాలు దివ్య గుణాలు ఉంటాయి. దివ్య శక్తులు, ఏ శక్తి వల్ల మనలో మార్పు వస్తుందో ఆ శక్తులు దివ్య శక్తి. దివ్యం అంటే మార్పు తెచ్చేది. అది నెక్స్ట్ పుష్పమాతాజీ చదువుతారా? చదువుతా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండోత్ ప్రభుజీ. 15వ శ్లోకము. విశుద్ధ కృష్ణ భక్తిని కోరేడివాడు నిరంతర కీర్తనముచే సమస్త అమంగళములను నశింపజేసడి ఆ ఉత్తమ శ్లోకుని గుణానువర్ణనను శ్రవణము చేయవలెను. అట్టి శ్రవణమును అతడు నిత్యము కావించుచు దినమంతయును అట్టి శ్రవణమునే కొనసాగించవలెను. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానికి సంబంధించిన ఏ విషయమైనా మంగళకరము దివ్యము అయినందున అతని కర్మలు రాజకీయేతర కర్మలు. ప్రత్యక్ష వర్ణనము నిక్కముగా మహత్తర శ్రవణ విషయమై ఉండును. కృష్ణ కథా శ్రవణమును నిత్యము కావింపవలెనని నిత్యము అను పదము ఇచ్చట సూచించగా అట్టి నిత్య ఆధ్యాత్మిక నిరంతర స్మరణమును అభిక్షణం అను పదము సూచించెను. 16వ శ్లోకము. శ్రీ రాజోవాచ. హరే కృష్ణ. మీ స్క్రీన్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుందమ్మా. 16వ శ్లోకం కళామాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ బాబుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. 16వ శ్లోకం. పరీక్షణ్ మహారాజు పలికెను, దేవ, కలియుగమునందు వసించడి మానవులు ఈ యుగ సంచిత కల్మషము నుండి తమను ఎట్లు ఉద్ధరించుకొనగలరు? మహాముని, ఈ విషయమును నాకు వివరింపుడు. భాష్యము. పరీక్షణ్ మహారాజు దయామయుడు, సాధువునైన పాలకుడై ఉండెను. ఆ విధముగా అతడు కలియుగము యొక్క ఘోరమగు గుణములను వినిన పిమ్మట ఈ యుగమునందు జన్మించిన వారలు
దాని స్వాభావికమైన కల్మషము నుండి బయటపడేటి విధమును గురించి సహజముగానే విచారణ కావించును. 17వ శ్లోకము. వివిధ ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ వచ్చింది, మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ స్థితి ఎలా ఉంది? ఏం ప్రభు పరీక్షిత్ మహారాజ్కి స్థితి ఏంటి? స్థితి ఆయన ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు? ఆయన ఈ స్థితిలో ఉన్నాడు. ఇంకా 7 days లో చనిపోయాడు. 12వ వారం రోజుల్లో మరణం. ఒక రోజు వారం రోజులు ఎక్కడ? మరణానికి కొన్ని గంటల దగ్గర దూరంలో ఉన్నాడు కదా. 12వ స్కందం అవుతుందంటే కొన్ని గంటల దూరంలో ఉంటాడు మరణానికి. కానీ ఆయన ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తున్నాడు? రాబో కలియుగంలో ఉండే జనం. ఇక్కడ ఏమని అడుగుతున్నాడు? కలియుగంలో మానవుడు కనుక మానవుడు ఈ యుగ ఏ రకంగా వాళ్ళని ఉద్ధరించుకోవాలి అని అడుగుతున్నాడు. కలియుగ జనుల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. ఎలా బయటపడాలి కల్మషం అంటే శుద్ధ భక్తులకు ఉన్న లక్షణం. శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా వారి ప్రయోజనం కంటే లోక ప్రయోజనం కోసమే ఆలోచిస్తారు. అందుకే ఆయన మహాత్ముడు. ఎవరైతే తన కోసం ఆలోచిస్తాడో ఆయన స్వార్థపరుడే. స్వార్థం అంటే ఏంటి? అర్థం అంటే మనం చెప్తాం ప్రీత్యార్థం, ఫలానా వారి ప్రీత్యార్థం అంటే వారి కొరకు. అర్థం అంటే వారి కొరకు అనేది. స్వార్థం మా కొరకు, దాన్ని స్వార్థం అంటారు. అంచేత ఇది పరీక్షిత్ మహారాజ్ చనిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నా సరే ఆయన తన కోసం ఆలోచించలేదు. చనిపోతున్నాడు, ఏం చేయాలి, ఎలా చనిపోవాలి, ఎలా వస్తుంది, పాము వస్తుంది, భయమా, అది అవన్నీ ఆలోచించలేదు. ఇంకా లోకంలో ఉన్న వాళ్ళని ఎలా ఉద్ధరించాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా నరసింహదేవ్ వరాన్ని ఇస్తానన్నప్పుడు ఏ వరం కావాలంటే ముందు తండ్రిని ఉద్ధరించమంటాడు, తర్వాత ఏమో తన గురువుకి సేవ చేసుకున్న భాగ్యం ఇవ్వమంటాడు. మూడోది అడుగుతాడు, ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు చెప్తాడు, ఎవరైతే తన ఒక్క భక్తి కోసం చూసుకొని మిగతా వాళ్ళ కోసం ఆలోచించరో వాళ్ళు స్వార్థపరులు. అందుకనే వీళ్ళందరినీ పంపించే, వీళ్ళందరూ ఉద్ధరించు, ఆ కర్మలను నాకు నేను ఇక్కడ అనుభవిస్తూ కూర్చుంటాను. వాళ్ళ కోసం నేను యుగాలు అనుభవిస్తూ కూర్చుంటాను. అందరినీ ముక్తులు చేసే అది శుద్ధ భక్తులు యొక్క తలపు ఆ విధంగా ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 17వ శ్లోకం. వివిధ యుగములను యుగ ధర్మములను స్థితి ప్రళయ పరిణామమును పరమాత్ముడు భగవంతుడునగు విష్ణువు యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రాతినిధ్యమగు కాలము యొక్క గతిని దయచేసి వివరింపవలసినది. అంటే ఇక్కడ ఇది యుగాలు, యుగ ధర్మాలు, వీటన్నిటి కోసం అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ స్థితి ప్రళయ పరిమాణము అంటే ఏ పరిమాణం అంటే కాల పరిమాణం. అవి ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు ప్రళయాలు వస్తాయి, ఏ విధంగా వస్తాయి, యుగ ధర్మాలు ఏంటి, యుగాలు ఏంటి, పరమాత్ముడు భగవంతుడికి ఉన్న తేడా, విష్ణు యొక్క ప్రాతినిధ్యం, ఆయన కాలం యొక్క గతి ఏంటి, కాలం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంటుంది, ఇదంతా సో నాకు వివరించమని చెప్తున్నాను. ప్రభుజీ నమస్తే ప్రభుజీ. ఇక్కడ స్థితి ప్రళయ పరిమాణం అంటే యుగ యుగానికి అది కూడా మారిపోతుంటుందా ప్రభుజీ కాల ధర్మాన్ని బట్టి? పరిమాణాలు అంటే ప్రళయాల యొక్క పరిమాణం అంటే ఎన్ని ప్రళయాలు వస్తాయి, ఏ పరిమాణం, ఏ కాలంలో వస్తాయి, ఎన్ని కాలం ఎప్పుడు వస్తాయి అన్నది వివరించు. పరిమాణం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ పరిమాణం అంటే సైజ్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ డ్యూరేషన్, కాలమే, ఎంత కాలంలో వస్తాయి, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి. ప్రళయాల కోసం వివరించమని. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ చంద్రమౌళి ప్రభు చదువుతారు ప్రభు. సరే. హరే కృష్ణ. శ్రీ సుఖవాచ. సుఖదేవ గోస్వామి పలికను, రాజా, సత్యయుగం నందు ఆరంభంలో ధర్మం 4 పాదములతో సుస్థిరముగా ఉన్నదై ఆ యుగ జనులచే సావధానముగా అనుష్ఠించబడెను. సత్యము, దయ, తపస్సు, దానము అన్నువే ధర్మం యొక్క 4 పాదములు. భాష్యం. 4 ఋతువులు ఉన్నట్లుగానే ధరణికి 4 యుగములు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతి యుగము లక్షల కొలది సంవత్సరములు కొనసాగును. ఈ యుగములలో సత్యయుగము మొదటిది. ఆ సమయమున దానము వంటి సద్గుణములు ప్రాధాన్యములై ఉండును. ఇతరులకు అభయత్వమును స్వాతంత్రమును వసుకుటే నిజమైన దానము. కానీ ఏదో తాత్కాలికమగు సుఖమునకు లేదా ఓరటకు భౌతిక సాధనమునకు వసుకట కాదు. ఏ భౌతిక దానమైనను కాలగతిచే నశించిపోగలదు. ఈ విధముగా కాలాతీతమైనట్టి నిత్య అస్తిత్వ అనుభూతియే మంజుని నిర్భయుని చేయగలదు. భౌతిక వాంఛ విముక్తియే నిజమైన స్వాతంత్రము. ప్రకృతి నియమబంధమును తప్పించుటకు అది మనుజుని సమర్థుని చేయగలదు. కనుక నిజ ఆధ్యాత్మిక చేతనమును జాగృతమనర్చుకున్నట్టులో జనులకు తోడ్పటియే నిజమైన దానము. ధర్మము ఇచ్చట విభు మహాశక్తివంతయు అని సంబోధించబడినది. ఏలైనా విశ్వజనీయన ధర్మము సాక్షాత్తుగా భగవంతునికి అభిన్నమై ఉండి తుట్టతుదకు మంజుని భగవద్ధామునకు చేర్చగలదు. ఇచ్చట పేర్కొనబడినట్టి సత్యము, దయ, తపస్సు, దానము అనేది గుణములు పవిత్ర జీవనం యొక్క విశ్వజనీన మతాతీత లక్షణములై ఉన్నవి. ఇక్కడ యుగ ధర్మ యొక్క ధర్మాలు అంటే యుగాల యొక్క లక్షణాలు అవి మతంతో సంబంధాలు అంటే మతాతీతమైన లక్షణం. అలాగే చాలా మంది భగవద్గీత అంటే మత సంబంధించిన అనుకుంటారు. మనుషులు ప్రతి ఒక్కరికి వర్తించే మాన్యువల్ అని. సో ఈ విధంగా మనకి దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వల్ల, నేరో మైండెడ్నెస్ వల్ల ఒక దాన్ని పరిమితం చేసి మళ్ళీ మనం కొట్టుకుంటున్నాం. సో ఇది 4 యుగాల కోసం చెప్తున్నాను. మీకు ఒక చిన్న ఇది అంటే నేను కూడా 5 minutesలో వెళ్ళిపోవాలి, నాకు వేరే మీటింగ్ ఉంటుంది. నాకు కూడా అంటే సంభవం నేను కూడా కంఫర్టబుల్గా లేను. మీరు చదువుకుంటున్నారు రెగ్యులర్గా, నేను మధ్యలో వచ్చి బ్రేక్ లేయడం బాగాలేదు. నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఒక మంత్లో 1 week ఫిక్స్ చేసుకుంటాం సుబ్బారావు ఒకటి. ఆ రోజు వస్తాను, మీకు అందరికీ ఉంటే క్వశ్చన్స్ తీసుకుని ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు అడగచ్చు. మేము క్వశ్చన్స్ రెడీ చేసుకుంటే ఆ రోజు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ పెట్టుకోవచ్చు. అది ఒక ఆప్షన్ నేను ఇవ్వగలను. తప్పకుండా ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు నేను మధ్య మధ్యలో చెప్పడం మీ కంటిన్యూటీ బ్రేక్ అవుతుంది, నాకు కూడా అది కంపెనీగా లేదు. సో మంత్లో ఒక 1 week 1 day 1 క్లాసు మీ క్వశ్చన్స్ రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోండి. ఈ శ్లోకం పాలిష్ రీడింగ్ లాగా ఉంది ప్రభుజీ. మీరు ఏ శ్లోకానికి ఆ శ్లోకం అర్థం చెప్తున్నారు కదా ప్రభుజీ, అది కూడా బాగా అర్థం అవుతుంది ప్రభుజీ. ఈ కలియుగంలో ఇప్పుడు కలియుగం 1 పాదం మీద ఉంటది అంటారు కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఈ 4 పాదాల్లో ఏది ఉన్నట్టు ప్రభుజీ కలియుగంలో? సత్యం ఒకటే. ఓకే. అందుకని ఇంకా ఫెయిత్ మనం పెడతాం. ఆటో వాడితో 10 రూపాయలు మాట్లాడుకున్నాం, ఆడు ఇంకా నిలబడ్డాడా 10 రూపాయలు తీసుకుంటాడు వీళ్ళేక కాస్త కోస్త అది కూడా షేక్ అవుతుంది, కానీ సత్యం ఒకటే ఉంది. సరే హరే కృష్ణ. Thank you. I'll take leave. It's nice meeting you. Thanks for joining your association. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. సో మళ్ళీ మరి కంప్లీట్ అయిపోయాక మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. సో అప్పుడు డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పినట్టు నెలకు ఒక వారము క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లాగా పెట్టుకుందాం. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. చంద్రమౌళి ప్రభు ఇంకొక శ్లోకం చదువుతారా ప్రభు?
చెప్తాను ప్రభుజీ. 19th శ్లోక. సంతుష్టా కరుణా మైత్ర శాంత దాంతాస్తి తిచ్చవః ఆత్మా రామ సమపురుషః ప్రాయస శ్రమణ జనాః. సత్యయుగ జనులు దాదాపుగా సంతుష్టులు, కరుణామయులు, మైత్రీభావం కలవారు, శాంతులు, గంభీరులు, ఓర్పు కలవారులై ఉందురు. వారు ఆత్మ అందే సుఖమును పొందుచు సమదృష్టి కలిగిన వారే ఆధ్యాత్మిక సిద్ధి కొరకు సర్వదా శ్రద్ధతో యత్నించురు. భాష్యం. సమస్తముగు భౌతిక వైవిధ్యము వెనుక సకల జీవుల యందు పరమాత్ముడు ఉన్నాడన్నది భావన పైనే సమదర్శనము ఆధారపడి ఉండను. హరే కృష్ణ. సో ప్రొవిజన్ మాత్రం ఇస్తారు. మనము ఇది కంప్లీట్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో అనుకుంటున్నాము. ఈ లోపల ఆయనే వచ్చి మనం ఏం చేయాలో చెప్పుకొచ్చారు బేసికలీ. సో నెక్స్ట్ మనం ఎలా చదువుకోవాలో చెప్పుకొచ్చారు. సో ఫస్ట్ నుంచి కూడా విల్ గో ఆయన గైడెన్స్ లో చదువుకుంటాం నెక్స్ట్ టైము. సో ఇలాగ శ్లోకం కొంత డిస్కషన్ చేసుకుని వారానికి నెలకు 10 క్లాసులు 8 నుంచి 10 క్లాసులు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక క్లాసు ప్రతి ఆఖరి లక్షవారమో లేకపోతే ఆఖరి మంగళవారం అలా పెట్టుకుని మనం ఆయన క్వశ్చన్లకు పెట్టుకుందాం. రైట్. ఈజ్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. మనకి అలాగా చాలా మోస్ట్ సింపుల్ గా కనబడతారు. నేను ఎంతో మందిని చూస్తాను, వాళ్ళందరిలోనే ఇతను చాలా సింపుల్ గా కనబడతారు. మహారాజ్ యాత్ర సవ్యంగా జరుగుతుంది అంటే గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు ఉంటే గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు వెనకాతల ఇతను లాంటి వ్యక్తులు ఉండడం వల్ల మొత్తం లాజిస్టిక్స్ పర్సన్ మాట. ఈయన ఒక యాత్ర జరుగుతుందంటే లాజిస్టిక్స్ అంతా చూసుకుంటారు, డీటెయిల్ లాజిస్టిక్స్ బేసికలీ. సరే, ఓకే. కానీ మనకి ఈ 2024 మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు కృష్ణ పరమాత్మ. అనుకోని గిఫ్ట్ నాన్న మనం చేసింది కేవలం చదివిన దానికి ఇంత గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అంతే. లాస్ట్ వీకే రావాల్సింది ఆయన. లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మినిట్ లో రాలేదు. నెక్స్ట్ వీక్ వస్తాను అన్నారు కానీ వస్తారో రారో అని చెప్పి నేను డీటెయిల్స్ కూడా పంపలేదు ఆయనకి. నాకు 1 గంట క్రితం ఫోన్ చేశారు, నాకు డీటెయిల్స్ పంపలేదు, నేను వస్తా అన్నాను కదా అని చెప్పి ఫోన్ చేసి డీటెయిల్స్ తీసుకుని జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే. ఇంకొకటి నేను ఇవాళ గ్రహించింది ఏంటంటే, మేము మా అనుభవం కానీ మేము గ్రహించింది కానీ పెట్టలేకపోతున్నామంటే మాకు అక్కడ ఏంటి లోటు అన్నది తెలిసిపోయింది. వేళ చదువుతున్నాము, భక్తితో చదవటం లేదు. అందువల్లనే మేము ఏ సబ్జెక్ట్ పెట్టాలి అని ఇంత తికమక అవుతున్నాం. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు మనం భక్తితో ఒక సబ్జెక్ట్ ని తీసుకుని ఒక్క చాప్టర్ ని చదివితే ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మేము చెప్పగలుగుతాం. మాకు ఏంటి లోపం అన్నది వేళ నాకు గ్రహించాను. చదివేస్తున్నాం, పెట్టేస్తున్నాం అంతే తప్పితే భక్తితో మేము చదవటం లేదు. అది వేళ స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది నాన్న. ఇప్పుడు మేము ఒక్క శ్లోకాన్ని తీసుకుని మాట్లాడగలుగుతాం. 1 నిమిషం చాలు కాబట్టి అంతే. ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ఈరోజు. ఫైనల్ గా గోల్ చెప్పగలడం కాదు, చెప్పగలలేకపోతున్నాము అన్నది గోల్ కాకూడదు. ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు అంటే ఆ భావం కూడా మాకు ఎట్లాగా అన్నది తెలిసేది కాదు చెప్పడానికి. అందుకే అందరం కూడా వెనకేసాం. ఒక్కసారి ఇప్పుడు ప్రేయర్ చేసుకొని ఆ భక్తిలోకి వెళ్ళి మేము చదివేమంటే ఒక శ్లోకాన్ని తప్పకుండా మేము మాట్లాడగలుగుతాం. చాలా బాగుంది. ఈవేళ అది నేర్చుకున్నాం ఒక విధంగా. థ్యాంక్ యూ నాన్న. హరే కృష్ణ. ముందుకు వెళ్దామా, చదువుకుందామా, కంటిన్యూ చేసుకుందాం క్లాసు? ఎనీథింగ్ టు డిస్కస్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. 20వ శ్లోకం. త్రేతాయుగమునందు అసత్యము, హింస, అసంతోషము, కలహము అనేది 4 అధర్మ పాదముల ప్రభావంచే ధర్మము యొక్క ప్రతిపాదము క్రమముగా 4వ వంతు నశించినది. భాష్యము. అసత్యముచే సత్యము నశించును, హింసచే దయ నశించును, అసంతోషముచే తపస్సు నశించును, కలహముచే దానము శుచిత్వము నశించును. 21వ శ్లోకం. త్రేతాయుగమునందు జనులు క్రియాతపోనిష్ఠులై ఉందురు. వారు అతి హింసాపరులు, అతి లంపటులు కాకుందురు. ధర్మము, అర్థము, నియమితమగు ఇంద్రియ భోగమునందు ప్రధానముగా అభిరుచి కలవారై వారు 3 వేదముల ఆదేశములను అనుసరించుచు సమృద్ధిని బడగెదరు. రాజా, ఈ యుగమునందు సంఘము 4 వర్ణములుగా రూపొందినను జనులలో అధిక భాగము బ్రాహ్మణులే అయి ఉందురు. 22వ శ్లోకం. ద్వాపర యుగమునందు తపస్సు, సత్యము, దయ, దానము అనేది ధర్మగుణములు
అసంతుష్టి, అసత్యము, హింస, ద్వేషమనడి 4 అధర్మ లక్షణములచే అర్ధభాగము నశించగలవు. 23వ శ్లోకం. ద్వాపర యుగమందు జనులు కీర్తి ప్రియులు, సచ్చీలురు అయి ఉందరు. వారు వేదాధ్యయనరతులు, మహాసంపన్నయుతులు, పెద్ద కుటుంబీకులు, ఉత్సాహముతో జీవితమును అనుభవించువారు అయి ఉందరు. 4 వర్ణములలో క్షత్రియులు, బ్రాహ్మణులు సర్వాధిక సంఖ్యలో నుందురు. 24. కలియుగములో ధర్మము కేవలము 4వ వంతు మాత్రమే మిగిలియుండును. ఆ మిగిలినది కూడా నిరంతరము వృద్ధి చెందడి అధర్మముచే క్షీణించినదై చివరకు నశించిపోవును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. 25వ శ్లోకం. కలియుగంలో జనులు లుబ్ధులు, దురాచారులు, నిర్దయులు, అనవసరముగా పరస్పరము కలహించువారు అయి ఉందురు. దుర్భాగ్యులు, లౌకిక వాంఛతో నిండిన వారునగు ఆ జనులు దాదాపుగా శూద్రులు, మ్లేచ్చులు అయి ఉందురు. భాష్యము. ఈ యుగమునందు జనులు అధికముగా శ్రామికులు, గుమస్తాలు, జాలరివాండ్రు, పనివాండ్రు లేదా శూద్రవర్గంలోని వారే అయిన నానా ప్రకారములకు కూలివాండ్రు అయి ఉండుట ఇప్పటికే మనము చూడవచ్చు. జ్ఞానవంతులకు భక్తులు, ఘనులైన రాజనీతిజ్ఞులు అతి అరుదుగా నుండురు. పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంఘములు స్వతంత్రులైన వ్యాపారులను, రైతులను ఆధీనుల ఉద్యోగులుగా మార్చివేయుచున్నందున వారి జాతి కూడా నశించిపోవచ్చుంది. ధరణిపైని విశాల భాగములు ఇదివరకే మ్లేచ్ఛలతోనూ మ్లేచ్ఛప్రాయులతోనూ నిండిపోయినవై పరిస్థితిని ప్రమాదకరముగాను నిరాశాజనకముగాను మార్చివేసింది. ప్రస్తుత ఘోరమైన పరిస్థితిని చక్కదిద్దుటకు కృష్ణ చైతన్యోద్యమము శక్తిపూర్ణమై ఉన్నది. కలియుగం అనేది ఈ భయంకర యుగమునకు ఇదొక్కటే మిగిలిన ఆశ. 26వ శ్లోకం. పురుషుని మనసునందు గోచరించడి సత్వ రజస్తమో గుణముల పరస్పర మార్పులు కాలచోదితములై గతిశీలములగును. భాష్యము. ఈ శ్లోకంలో వర్ణితమైనట్టి 4 యుగముల వివిధ ప్రకృతి గుణముల ప్రకటనలు మాత్రమే. సత్యయుగము సత్వగుణ ప్రాధాన్యమును ప్రకటించగా కలియుగము తమోగుణ ప్రాధాన్యమును ప్రకటించును. ప్రతి యుగమునందు ఇతర 3 యుగములు ఉపయోగములుగా అప్పుడప్పుడు ప్రకటమగునని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు తెలిపిరి. ఈ విధముగా సత్యయుగమునందున తమోగుణయుతుడైన దానవుడు ప్రకటము కాగా కలియుగమునందు మహోన్నత ధర్మము కొంత సమయం వరకు వర్ధిల్లగలదు. శ్రీమద్ భాగవతమునందు వర్ణితమైనట్లు త్రిగుణములు సర్వత్రా సమస్తమునందు ఉన్నప్పటికీ గుణ ప్రాధాన్యము లేదా మిశ్రగుణ ప్రాధాన్యము ఏదేని భౌతిక దృగ్గోచర విషయం యొక్క సాధారణ లక్షణములు నిర్ణయించదు. అనగా ప్రతి యుగమునందు 3 గుణములు వివిధ వంతులలో ఉండు. సత్వగుణముచే అనగా సత్యయుగము, రజోగుణముచే అనగా త్రేతాయుగము, రజస్తమో గుణములచే ద్వాపరయుగము, తమో గుణములచే కలియుగము ప్రాధాన్యము వహింపబడి ఆయా యుగములు ప్రతి ఇతర యుగములందరూ ఉపాంశములుగా నెలకొనిండును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సుజాత మాతాజీ చెప్తారమ్మా. 27. మనస్సు, బుద్ధి, ఇంద్రియములు సత్వగుణమునందు ఆ సమయము సత్యయుగముగా నిలపగలరు. అప్పుడు జనులు జ్ఞానము తపస్సునందు రుచిని కలిగి ఉంది. భాష్యం. కృత అనే పదమునకు నిర్వచింపబడినది లేదా మరణించబడినది అని ఆ విధముగా సత్యయుగమునందు ధర్మ కార్యములు విధిగా నిర్వచింపబడింది. జనులు తపోజ్ఞానములందు మిక్కిలి రుచిని కలిగి ఉంది. కలియుగమునందును సత్వగుణములో ఉన్న వారు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన ఎందు నియమితమైన తపో నిర్వహణమునందు రుచి కలవారై ఉందరు. నైపుణ వాంఛన జయించిన మానవుడు ఈ మహోదాత్తమైన స్థితి సాధ్యమగును. 28. బుద్ధిమంతుడా, బద్ధజీవులు ధర్మరతులైనను బాహ్యవాంఛలను కలిగి ఉన్న వారే యశస్సును వాంఛించినప్పుడు అట్టి స్థితి రజోగుణ వృత్తులు ప్రధానముగా ఉండే త్రేతాయుగముకు సంబంధించినదిగా ఎరుగవలను. 29. లోభము, సంతోషము లేకుండుట, విద్యాగర్వము, కపటము, ఈర్ష్య వీటితో పాటు స్వార్థపూరిత కర్మల పట్ల ఆకర్షణ ఎప్పుడు ప్రధానములగునో ఆ సమయము రజస్తమములనేది మిశ్రగుణ ప్రధానముకు ద్వాపర యుగము. 30. మోసము, అసత్యము, సోమరితనము, నిద్ర, హింస, విషాదము, శోకము, మోహము, భయము, దైన్యము,
ఎప్పుడు ప్రధానమగులవునో అప్పుడు అది తమోగుణ యుగమైనట్టే కలియుగము. భాష్యము. కలియుగమునందు జనులు దాదాపుగా లౌకిక పరాయణులే, ఆత్మానుభూతి పట్ల కించిత్ అయినను అభిరుచిని కలిగి ఉండరు. 31. కలియుగ దుష్టగుణముల కారణమున జనులు దూరదృష్టి లేనివారు, దురదృష్టవంతులు, విడిపోతులు, ప్రముఖులు, ధనహీనులై ఉండరు. స్త్రీలు స్త్రీలను వేరేవారై ధైర్యులు లగుదురు. భాష్యం. కలియుగమునందు కొందరు మేధావులు వ్యక్తిగత స్వాతంత్రమును కోరువారే మైదున సంకరతను సమర్థించరు. యథార్థమునకు దేహాభివృద్ధి ఆత్మకన్నను దేహము యొక్క వ్యక్తిగత స్వాతంత్రమునే కోరుట ఘోరమగు అజ్ఞానమునకు కామ బానిసత్వమునకు జిత్నములై ఉన్నది. స్త్రీలు జారుణులైనప్పుడు వివాహము లేకుండగానే కామఫలముగా కలుగురు సంతానము జన్మింపగలదు. వారందరూ మానసికముగా ప్రతికూలమైన పరిస్థితులలో పెరగక మానసిక రోగుల సమాజము వృద్ధి చెందగలదు. ఈ లక్షణములు ఇప్పటికే గోచరిస్తుంది. హరే కృష్ణ. శారదామాతాజీ హరే చెప్తారు. కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. 32వ శ్లోకం. నగరములు చోరులతో నిండగలవు, వేదములు నాస్తికుల వాఖ్యానములచే దూషితములు కాగలవు. రాజులు ప్రజా భక్షకులగుదురు, నామమాత్ర ద్విజులు మేధావులు శిష్ణోదర పరాయణులగుదురు. భాష్యము. పలు పెద్ద నగరములు రాత్రివేళ అపాయకరమైనవి. ఉదాహరణమునకు న్యూయార్క్ నగరములోని సెంట్రల్ పార్కులో రాత్రివేళ ఏ బుద్ధి కలవాడునో నడవలేడు. ఏలయన తన గొంతు కోయబడునని అతడు నిశ్చయముగా నెరిగి ఉండెను. ఈ యుగములో పెక్కు సంఖ్యలో ఉండేది సాధారణ చోరులతో పాటుగా పెద్ద పెద్ద నగరములు గొంతులు కోసే వ్యాపారస్తులతో నిండి ఉండును. వ్యర్థమైనవి లేదా హానికరములైనవి నగు వస్తువులను కొని వాడుటకు వారు పరమోత్సాహముతో జనులను ఒప్పించుచుందురు. ఆవు మాంసము, పొగాకు, మద్యము మున్నగు నవీన పదార్థములు మానసిక స్వాస్థ్యము మాట ఏమిటి శారీరక స్వాస్థ్యమును పాడు చేయునని లిఖిత రూపములో చెప్పబడినది. అయినను నవీన పెట్టుబడిదారులు ఈ వస్తువులను వాడుటలో జనులను ఒప్పించుటకు ప్రతి యుక్తిని వాడుటలో ఏమాత్రము సంకోచింపరు. నవీన నగరములన్నీయును మానసిక వాతావరణ కాలుష్యముతో నిండి ఉన్నవి. సాధారణ పౌరులు వాటిని సహింపజాలకున్నారు. వేదోపదేశములు ఈ యుగములో వక్రీకరింపబడునని కూడా ఈ శ్లోకము తెలిపినది. పెద్ద పెద్ద విశ్వవిద్యాలయములు హైందవ ధర్మమును బోధించుచున్నవి. వాటి యందు భారతీయ ధర్మము బహుదేవతార్చన పద్ధతిగను నిరాకార మోక్షమునకు దారి తీయునదిగను వర్ణించబడినది. యథార్థమునకు భగవద్గీత 15వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకము యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యః, సమస్త వేదముల ద్వారా తెలియదగిన వాడను నేనే శ్రీకృష్ణుడను అని తెలిపినట్లు వేద వాంగ్మయం అంతయు ఒక్కటే అయి ఉన్నది. పరతత్వమును విష్ణువు లేదా కృష్ణుడు గురించి మనకు జ్ఞానబోధ చేయుటకే సమస్త వేద వాంగ్మయము ఉద్దేశించబడినది. పలు నామములతో తెలియబడినను పలు రూపములలో ప్రకటమైనను భగవంతుడు ఒక్కడే. అతడు రూప సహితుడు. కానీ ఈ నిజమైన వేదావగాహనము కలియుగములో గుప్తముగా నుండును. రాజులు పౌరులను భక్షింతురనియు నామమాత్ర బ్రాహ్మణులు మేధావులు శిష్ణోదర పరాయణులు కాగలరనియు సుఖదేవ గోస్వామి ఈ శ్లోకమును సూక్ష్మ బుద్ధితో గమనించినాడు. ఆహా, ఈ వాక్యం ఎంత సత్యమైనది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభాకర్ ప్రభు ఉన్నారా ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతున్నానండి. 33వ శ్లోకం. బ్రహ్మచారులు వ్రతపాలనలో విఫలురై సాధారణముగా అపరిశుభ్రముగా ముందురు. గృహస్థులు భిక్షగాండ్రయ్యెదరు. వానప్రస్థులు గ్రామములలో వసించెదరు. సన్యాసులు ఐశ్వర్యములో లగుదరు. భాష్యం. బ్రహ్మచర్యము కలియుగములో దాదాపుగా లుప్తమై ఉండును. యువకులు కామకులైనట్టి యువతులను నిరంతరము సహచర్యము లేనిదే జీవించడానికి సమ్మతింపని కారణముగా అమెరికాలో ఇప్పుడు పాఠశాలలు సహాధ్యాయన పాఠశాలలుగా అయినవి. అశౌచ అను పదము చేత భవిష్యద్వాణి తెలుపబడినట్లు పాశ్చాత్య ప్రపంచం అంతటా విద్యార్థివాసములు ధరత్రిపై గల అత్యంత మురికి ప్రదేశములుగా గుర్తింపబడినవి.
ఇక గృహస్థ బిచ్చగాండ్రకు సంబంధించినంత వరకు భక్తులు ఇంటింటికి వెడలి పుస్తక వితరణ చేయుచు భగవన్మయం ప్రచారమునకే దానము చేయమనియు అర్థించగా వారు చిరాకు పడుచు మాకెవరైనా కొంత దానము చేసిన బాగుండును అని జవాబిచ్చెదరు. కలియుగమున గృహస్థులు దానశీలురై ఉండరు. తమ కృపణ స్వభావము కారణమున వారు సాధువుల చెంతకు చేరినప్పుడు చిరాకు పడుచుందరు. వైదిక సంస్కృతిలో 50 ఏళ్ల ప్రాయం నందు దంపతులు తపోమయ జీవనమును ఆధ్యాత్మ సిద్ధిని బాటకు తీర్థస్థానములు వెళుతుంది. కానీ అమెరికా వంటి దేశములలో పదవీ విరమణ చేసిన వారి కొరకు గృహ సముదాయం నిర్మింపబడగా వృద్ధులు వాటి యందు గోల్పు, పింగ్ పాంగ్ వంటి ఆటలతో దేహము జర్జరమైనప్పుడు మనస్సులు వృద్ధాప్యం వల్ల భ్రాంతమగులనప్పుడు నవ్వుచున్నవి. దయనీయమగు ప్రేమ వ్యవహారములు కావించడంలో తమ చివరి సంవత్సరములను వృధా చేయుచుందరు. జీవితమునందలి చివరి గడియలను ఈ విధముగా దురుపయోగమనచుట మానవ జన్మకు అసలైన ప్రయోజనము గుర్తించకపోవట సూచించినదై నిక్కముగా భగవదాపరాధమే కాగలదు. జనాకర్షకులైన ధార్మిక నేతలు జనాకర్షణ లేని వారు తమను మత ప్రవక్తులుగా, సాధువులుగా, భగవద్ అవతారములుగా చెప్పుకొని అమాయకులను జనులు మోసగించుచు బ్యాంకు ఖాతాలు పెంచుకునేదరని న్యాసినో లోలుప అను పదము సముదాయము సూచించింది. అందువలన ప్రామాణికమైన బ్రహ్మచర్య జీవనమును, ధార్మికమైన గృహస్థ జీవనమును, గౌరవప్రదమైన ప్రగతిశీలమైన వానప్రస్థ జీవనమును సమస్త ప్రపంచమునకు నిజమైన ఆధ్యాత్మిక నాయకత్వం స్థాపించడానికి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్యోద్యమం కృషి జరుపుతున్నది. ఈ రోజు 9/5/1982 బ్రెజిల్ దేశంలో 3 యువకులు సన్యాస దీక్ష నొసగి ఉంటుంది. వారిలో 2 బ్రెజిల్ దేశస్థులు, ఒకరు అమెరికా దేశస్థులు. వీరందరూ సన్యాస జీవనము వ్రతపాలను ఖచ్చితంగా నచ్చుచు దక్షిణ అమెరికా ప్రాంతంలో ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక నాయకత్వం పొసగలరని మేము మనసారా వాంఛించున్నాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. మాతాజీ ఉన్నారా ప్రభు? ఉన్నారు అబ్బిజీ. చూస్తారమ్మా? ఉన్నానండి. 34. స్త్రీలు పొట్టివారు ఆగుదురు, వారు అమితాహారులు, తాము చక్కగా పోషింపగలిగిన దాన్ని కన్నను ఎక్కువగా సంతానం కనువారు సిగ్గు విడిచిన వారు కాగలరు. సర్వదా కటు భాషణము కలిగిన వారై వారు చోరత్వము, మోసము, అదుపులేని సాహసమును ప్రదర్శించుతురు. 35. వాణిజ్యులు శుద్రు వ్యాపారం నందు నెలకొని మోసముచే ధనమును ఆర్జించుతురు. ఆపత్కాలము లేనప్పటికీ జనులు ఎట్టి హీన వృత్తిమైనను ఆమోదయోగ్యమైనదిగా భావించురు. భాష్యం. ఇతర వృత్తులు లభ్యమగుచున్నను జనులు బొగ్గు గనులలో, కబేళాలలో, ఉక్కు కర్మగారములలో, ఎడారులలో, చమురు బావులలో, జలాంతర్గములలో, ఇతర హేయమైన పరిస్థితులలో పనిచేయుటకు వెనుకాకుండుదురు. అంతేగాక ఇచ్చట పేర్కొనబడినట్లు వాణిజ్యులు మోసము చేయుట, అసత్యము పలుకుట అనునవి వ్యాపారము చేయుటకు గౌరవనీయ విధానముంచు భావింతురు. ఇవన్నీ కలియుగ లక్షణములే. 36. యజమాని ఆదర్శనీయ స్వభావము కలిగిన సాధు పురుషుడైనను ధనహీనుడైనప్పుడు వృత్తులు అతనిని త్యజించుదురు. వృత్యుడు అసమర్థుడైనచో అతడు తరతరాలుగా వంశములో ఉన్నప్పటికీ యజమానులు అతనిని త్యజించుతురు. పాలివ్వనప్పుడు గోవులు త్యజింపబడును లేదా వధించబడును. భాష్యము. భారతదేశం నందు గోవును పవిత్రమైనదిగా భావింతురు. భారతీయులు తెలివితో గోవును తల్లిగా భావించుటయే దీనికి కారణము గాని మూఢభక్తి కానే కాదు. పసి వయస్సులో మనందరకు ఆవు పాలే ఆహారము కనుక ఆవు మన చల్లులలో ఒకటైంది. తల్లి పవిత్రమైనది కనుక ఎవరును పవిత్రమైన గోవును వధించరాదు. 37. ముందుకెళ్దామా?
హరే కృష్ణ మాతాజీ, ముందుకెళ్దాము. మాయ చదువుతారండి. 37వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. కలియుగ పురుషులు దీనులు, స్త్రీలకు ఆధీనులు అయి ఉందురు. వారు తమ తండ్రులను, సోదరులను, ఇతర బంధుమిత్రులను త్యజించి భావమరుదులతోనూ మరదండ్రతోనూ సాంగత్యము చేయుదురు. ఈ విధముగా వారి బంధుత్వ భావన కేవలము సంభోగ బంధముపై ఆధారపడును. 38. శూద్రులు భగవంతుని పక్షమున దానమును స్వీకరించుచు తపో ప్రదర్శనము చేసి సన్యాసి వేషమును కట్టి జీవికను సంపాదించుకొనిదరు. ధర్మం గురించి ఏదియును ఎరుగని వారు ఉన్నతాసనమును అధిరోహించి ధర్మమును గురించి ప్రవచింతురు. భాష్యము. కృచ్చితులైన కుహనా గురువులు, స్వాములు, పురోహితులు ఇతడ స్పష్టముగా వర్ణింపబడిరి. కలియుగములో జనుల చిత్తములు సదా ఉద్విగ్నములై ఉండును. రాజా, వారు దుర్భిక్షముచే పన్నులచే కృషించిన వారై సర్వదా అనావృష్టి భయముచే కలత చెంది ఉందురు. వారు తగినంత వస్త్రములు, అన్నపానీయములు, నిద్ర, మైథున సుఖము, స్నానము, ఆభూషణములు లేకుందురు. యథార్థమునకు వారు క్రమముగా పిశాచముల వలె గోచరింపగలరు. భాష్యము. ఇతడ వర్ణింపబడిన లక్షణములు ప్రపంచములోని పలు దేశములలో ఇప్పటికీ నెలకొని ఉన్నవి. పాపము, లౌకికత్వముతో నిండిన ఇతర ప్రదేశములకు అవి క్రమముగా వ్యాప్తి చెందగలవు. హరే కృష్ణ. 41వ శ్లోకము. కలియుగ జనులు కొన్ని కాసుల కొరకైనను పరస్పరము ద్వేషించుకునెదరు. బంధుత్వములను విడనాడి వారు తమ ప్రాణములను విడుచుటకు, స్వజనులైనను వధించుటకు సిద్ధపడుదురు. 42వ శ్లోకము. పురుషులు తమ వృద్ధులకు తల్లిదండ్రులను, సంతానమును లేదా భార్యలను ఎంత మాత్రము రక్షింపరు. అత్యంత పతితులై వారు కేవలము ఉదర ఉపస్థ సంతృప్తినే చూచుకొనెదరు. భాష్యము. ఈ యుగములో పలువురు తమ వృద్ధ తల్లిదండ్రులను ఏకాంతము, తరచుగా విపరీతమునైన వృద్ధాశ్రములకు పంపివేయుచున్నారు. ఆ వృద్ధులు తమ సంతానమును సేవించుటయందే జీవితములను గడిపివేసినను అట్లు పంపబడుచుందురు. ఈ యుగములో పిల్లలు కూడా పలు రీతులలో పీడితులగుచున్నారు. ప్రేమను పంచడి వారు ధార్మికులైన తల్లిదండ్రులకు కాక పతితులకు జన్మించినందున పిల్లలు ఆత్మహత్యలు కూడా గణనీయముగా పెరిగిపోయినవి. యథార్థమునకు గర్భనిరోధక మాత్రలు లేదా కుటుంబ నియంత్రణ సాధనము పనిచేయకపోవుట వలననే తరచుగా శిశుజన్మము జరుగుతున్నది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో తమ సంతానమునకు నైతిక బోధ కావించుట తల్లిదండ్రులకు అత్యంత కఠినమే అగును. ఆధ్యాత్మిక విద్య నెరుగని తల్లిదండ్రులు తమ సంతానమును ముక్తిపదమున నడుపజాలని వారై ఆ విధముగా గృహస్థ జీవనములోని తమ ప్రాథమిక బాధ్యతను నిర్వహించుటలో విఫలురగుదురు. ఈ శ్లోకములో ముందే చెప్పబడినట్లు వర్ణ సంకరము సర్వసాధారణముగా నైనది. జనసామాన్యము ఆహార మైథునముల పట్లనే అమితమైన అక్కర కలవారై పరతత్వము నెరుగుట కన్నను అదే అత్యంత ప్రధానమైనదని భావింతురు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పిల్లి ఉన్నారా? పిల్లి చదువుతారా? జగదాంబ మాతాజీ. చదువుతానండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాజా, కలియుగమునందు జనులు బుద్ధి నాస్తికత్వముచే గతి తప్పి ఉండగా పరమ జగద్గురు భగవాన్ని దాదాపుగా వారెన్నెన్నో పూజింపరు. త్రిలోకాధిపతులే ఆ దేవదేవుని పాదపద్మములకు నమస్కరించినప్పటికీ అల్పులు, దుఃఖితులైన ఈ యుగమానవులు ఆ రీతిగా చేయరు. భాష్యము. సమస్త జగత్తునకు మూలమగు పరతత్వమును కనుగొనుటకు గల ప్రేరణయే తత్వవేత్తలను, వేదాంతులను, అన్య మేధావులను అనంతకాలముగా ఈనాటికి ప్రోత్సాహపరచుతున్నది. అయినను నిరంతరము సంఖ్య పెరిగిపోతున్నట్టే
నామమాత్ర తత్వములను, ధర్మములను, పదములను, జీవనగతులను గంభీరముగా విశ్లేషించరచో దాదాపు వాటిని అన్నింటి చరమ లక్ష్యము నిర్విశేషము లేదా నిరాకారమే అయింది. కానీ పరతత్వం యొక్క ఈ నిరాకార శూన్య భావనలో అనేకము తప్పులు ఉన్నవి. సాధారణ తర్కనియములను అనుసరించి ఒకానొక కార్యము దానికి కారణము యొక్క లక్షణములను లేదా స్వభావమును ప్రత్యక్షముగా లేక పరోక్షముగా కలిగి ఉండవను. ఈ విధముగా రూపము గాని కార్యము గాని లేనటువంటిది సమస్త రూపములకు సమస్త కార్యములకు కారణము కానేరదు. చర్మతత్వమును తాత్వికమనర్చగోరడి మన అనపరానిటి ఇచ్చయే సమస్తమునకు ఉద్గమమైన దాన్ని గురించిన తాత్విక వైజ్ఞానిక యోగాన్వేషణ యొక్క రూపములో ప్రకటమగుచున్నది. అనంతముగా కార్యకారణ రూపములో గోచరించడి ఈ భౌతిక జగత్తు నిక్కముగా పరతత్వము కానేరదు. ఎలైనా ఈ జగత్తునకు మూల ద్రవ్యమైన ప్రకృతి నిరంతరము విభిన్న రూపముల్లోనికి దశల్లోనికి మార్పు చెందినది. భౌతిక తత్వము వైజ్ఞానిక పరిశీలన సూచించున్నది కనుక ఒకానొక భౌతిక స్థితి సమస్తమునకు చర్మ మూలము కానేరదు. చదవాలండి, ముందుకు వెళ్దాంలేండి. హరే కృష్ణ. పదార్థము ఏదో ఒక రూపములో సర్వదా నిలిచి ఉండినని మనము కల్పనము చేయవచ్చు. కానీ విశ్వసృష్టి శాస్త్రమునకు సంబంధించిన నవీన శాస్త్రజ్ఞులకు ఈ సిద్ధాంతం ఏమాత్రము రుచించదు. పదార్థము సర్వదా ఉన్నదని మనం ఒప్పుకున్నప్పటికీ పరతత్వ అన్వేషణకు గల తాత్విక ప్రేరణను మనము సంతుష్ట పరపగోరినచో చేతనం యొక్క మూలమును తప్పక వివరించవలసి ఉండేది. భౌతిక పదార్థం తప్ప వేరేది సత్యము కాదని మూడులకు స్వానుభావాదులు పలికినప్పటికీ చేతనమనున్నది రాయి, పెన్సిలు లేదా జలము వంటి ఏదో వస్తువు కాదని అందరికీ అనుభవమే. ఎరుకకు సంబంధించిన వస్తువులకు భిన్నముగా ఎరుక ఏదో భౌతిక విషయం కాక భావనకు అవగాహనకు సంబంధించిన విధానమై ఉన్నది. భౌతిక పదార్థము చేతనముల అన్యోన్యశ్రిత సంబంధములకు తగినంత నిదర్శనం ఉన్నప్పటికీ భౌతిక పదార్థమే చేతనమునకు కారణమును చెప్పుటకు ఖచ్చితమైన నిదర్శనము లేదు. కనుక భౌతిక జగత్తు సర్వదా ఉన్నదనియు అందువలన అదే చరమ సత్యమనియు పలికిడి సిద్ధాంతము చేతనము యొక్క మూలమును శాస్త్రీయముగా గాని సహజ జ్ఞానము చే గాని వివరింపజాలదు. చేతనమే మన అస్తిత్వం యొక్క మూల రూపము. హరే కృష్ణ. చదువుతావమ్మా? చదువుతానమ్మా. హరే కృష్ణ. ఇంకను భౌతిక పదార్థం యొక్క పరిణామమునకు సంబంధించిన ప్రకృతి నియమములు మన దేహములందు ఇతర రూపములందు జరిగడి అచింత్యమైన జటిలమగు ఘటనలను వివరింపగలిగేది సమాచారమును కలిగి ఉండవు. దీనిని న్యూయార్క్ విశ్వవిద్యాలయమునకు చెందిన ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రయోగాత్మకముగా చూపి ఉండెను. ఆయన చేసిన పరిశోధనలను మెచ్చుకొనిన పలువురు భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్ర నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు దీనిని ధృవపరిచిరి. వేరు మాటలలో ప్రకృతి నియమములు చేతనము యొక్క అస్తిత్వమును తెలుపుటలో విఫలమగుటయే కాక జటిలమైన జీవతత్వ స్థాయిలో భౌతిక తత్వముల అంతఃప్రక్రియనైనను వివరింపజాలవు. తొలి పాశ్చాత్య తత్వవేత్త కూడా యాంత్రికమైన సూత్రములచే చరమ కారణమును నిర్ణయించడి యత్నములలో హతాశుడయ్యను. కిరణములకు మూలమైనట్టి సూర్యుడు నిక్కముగా ఒక చీకటి చల్లని గోళము కాక అపరిమితమగు వేడిమి వెలుతురుకు నిధి అయిన సూర్యకిరణముల వేడి వెలుగు బుద్ధిమంతుడైన ఏ మానవునికైనను నిరూపించగలవు. అట్లే సృష్టి అందలి అసంఖ్యాకమగు రూపములు చేతనములు ఏదో ఒక చోట అపరిమిత చేతన రూపములకు నిధి ఉన్నదని చక్కగా నిరూపించగలవు. మన దేహమందలి భౌతిక తత్వములు విశ్వమందున్న అపారమైన భౌతిక తత్వ నిధి నుండి వచ్చినట్లుగానే మన బుద్ధి కూడా విశ్వమందున్న మహామేధస్సు నుండి వచ్చి ఉన్నదని, ఆ పరమ మేధస్సే సృష్టికర్త అయిన భగవంతుడని ఒక గ్రీకు తత్వవేత్త వాదించి ఉండెను. దురదృష్టవశాత్తు కలియుగమందలి పలువురు ప్రముఖ తత్వవేత్తలు ఈ విషయము నెరుగక మన చేతనములకు మూలమైనట్టి భగవంతుని రూపచేతనములను నిరాకరింతురు. ఇది సూర్యగోళము చల్లనిది,
అంధకారమయమైనది అన్నటువంటిదే అగును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అవును. భగవంతుడు రూపధారి అయినచో పరిమితుడు అవుతాడు వంటి చౌకబారు వాదములను కలియుగములో పలువురు ప్రతిపాదించుచుందురు. ఈ వృధాయత్నములో యోగ్యమగు పదజాలము మిథ్యారూపములో విశ్వజనీన భావనగా చెప్పుబడుచున్నది. భగవంతునికి మన అనుభవములో ఉన్నట్టి భౌతిక దేహము లేదా భౌతిక రూపము ఉన్నచో అతడు పరిమితుడై ఉండేవాడు అని నిజములకు చెప్పవలసి ఉండును. కానీ జనులు సమస్త దేహములను వ్యక్తిత్వములను ఎరిగిన చందమున భౌతికమగు అను విశేషణమును వదిలి మిథ్యారూపమగు విశ్వజనీన నిర్ణయమును నొక్కి చెప్పుచుందురు. పరతత్వము యొక్క దివ్య రూపము వ్యక్తిత్వము అపరిమితమైనవని భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము, ఇతర వేద వాంగ్మయము బోధించుచున్నవి. నిజముగా అనంతునిగా నగుటకు భగవంతుడు పరిమాణ రీతినే గాక గుణరీతిని కూడా అపరిమితుడై ఉండవలెను. దురదృష్టవశాత్తు ప్రస్తుత యుగములో మనము అనంతత్వమును పరిమాణ రీతిలోనే నిర్వచించదము. ఆ విధముగా అనంత గుణములు అనంతత్వము యొక్క అపరిహార్యమైన అంశమని గుర్తించుటలో మనము విఫలమగుదుము. వేరు మాటలలో భగవంతుడు అనంతమైన సౌందర్యమును, అనంతమైన ఐశ్వర్యమును, అనంతమైన తెలివిని, అనంతమైన రసభావనను, అనంతమైన దయను, అనంతమైన కోపమును కలిగి ఉండవలెను. అనంతము అన్నది పూర్ణమైనది. ఈ జగత్తులో మనము గాంచెడి ఏదైనను మన పరతత్వ భావనలో లేనిచో ఆ భావన పరిమితమైనది, పరతత్వమునకు సంబంధించినది అగును. భగవంతుడు అనడి పరిపూర్ణ పదమును కేవలము కలియుగమందే మూర్ఖులకు తత్వవేత్తలు లౌకిక సాపేక్ష రీతులలో నిర్వచించుచు తమను తాము జ్ఞానవంతులకు తాత్వికులమని చెప్పుకొనిదరు. మన బుద్ధి ఎంత పెద్దదైనను దానిని భగవంతుని పాదపద్మముల చెంత నిలుపవలెనని సాధారణ తెలివి మనకు ఉండవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సుధామాతాజీ ఉన్నారమ్మా? ఉన్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 44వ శ్లోకం. భీతుడు సన్నుడునై మనిషి మంచముపై పడిపోవును. మాట తడబడుచున్నను తానేమి పలుకుచున్నాడో ఎరుగకన్నను. అతడు భగవాను నామమును ఉచ్చరించినచో కర్మఫలము నుండి విముక్తుడై ఉత్తమ గతిని బడేయగలడు. అయినను కలియుగ జనులు ఆ దేవదేవుని భజింపరు. భాష్యము. గుర్రమును నీటి దగ్గరకు తీసుకుని పోవగలము గాని దానిచే నీటిని త్రాగించలేవు. 45వ శ్లోకము. కలియుగమునందు ద్రవ్యములు, దేశములు, వ్యక్తులు అన్నియును అపవిత్రములై ఉండును. అయినను తన చిత్తమునందు భగవంతుని నిలుపుకొనిన వాని జీవితము నుండి అట్టి కల్మషమును ఆ దేవదేవుడే తొలగించి వేయును. 46వ శ్లోకం. మనుజుడు హృదయస్థుడగు భగవాన్ గురించి వినినచో, కీర్తించినచో, ధ్యానించినచో, పూజించినచో లేదా ఆదరించినచో వేల కొలది జన్మలలో ప్రోగుపడినట్టి కల్మషమును ఆ దేవదేవుడు చిత్తము నుండి తొలగింపవేయును. 47వ శ్లోకం. ముందుకు వెళ్దామమ్మా, కనీసం ఇంకొకరిద్దరికి చదవడానికి. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభు. శారదమ్మ చదువుతారా? 47, 48, 49. చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 47. బంగారమును అగ్నియందు ఉంచినప్పుడు ఇతర లోహ శేషముచే కలిగిన వివర్ణము తొలగిపోయినట్లు హృదయస్థుడగు విష్ణువు యోగుల చిత్తములను పవిత్రమనర్చును. భాష్యము. ఒక వ్యక్తి యోగ విధానం అభ్యసించినప్పటికీ అతని అసలైన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి హృదయస్థుడగు పరమాత్ముని అనుగ్రహం వల్లనే కలుగును. అది అతని తపోధ్యానముల ప్రత్యక్ష ఫలము కానే కాదు. యోగము పేరిట ఎవడేని మూర్ఖత్వముతో గర్వితుడైనచో అతని ఆధ్యాత్మిక స్థితి హాస్యాస్పదమే అగును. 48. అనంతుడకు భగవానుడు హృదయమునందు ప్రకటమైనప్పుడు చిత్తము ఎంతగా పూర్ణ శుద్ధిని బడియునో అంతగా దేవతార్చనము, తపస్సు, ప్రాణాయామము, దయ, తీర్థస్నానము, వ్రతపాలనము, దానము, వివిధ మంత్ర జపము మున్నగు వానిచే శుద్ధిని పొందదు. 49.
రాజా, అందువలన హృదయమందే కేశవుని నిలుపుకొనుటకు నీ శక్తినంతటిని ఉపయోగించి యత్నింపము. భగవంతునిపై ఈ ధ్యానమునే కొనసాగింపము. మరణ సమయమున నీవు తప్పక పరమగతిని పొందగలవు. భాష్యము. భగవానుడు ప్రతి జీవుని హృదయములో ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉన్నప్పటికీ అతని సన్నిధిని గుర్తించుటకు ప్రతి క్షణము ఆ ఎరుకను కలిగి ఉండుటకు మనుజుడు యత్నించవలసి ఉండునని హృదిస్థం కురు కేశవం అను పద సముదాయం సూచించును. పరీక్షణ్ మహారాజు ఈ జగత్తును వీడబోవచ్చు తన గురువగు సుఖదేవ గోస్వామి యొక్క చరమోపదేశమును పొందుచున్నాడు. రాజు యొక్క ఆసన్న నిష్క్రమణ సందర్భములో ఈ శ్లోకము విశేషముగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. 50వ శ్లోకం. రాజా, భగవంతుడే చరమ నియామకుడు. అతడే సకల జీవులకు పరమాత్ముడు, పరమాశ్రయుడైనై ఉన్నాడు. మరణాసన్నములగు వారిచే ధ్యానింపబడిన వాడై అతడు వారి నిత్య ఆధ్యాత్మిక స్వరూపమును వెల్లడి కావించును. 51. రాజా, కలియుగమున దోష సాగరమే అయినప్పటికీ దీనిలో ఇంకనూ ఉన్నట్టి ఒక మహాగుణమేమనగా కేవలము హరే కృష్ణ మహామంత్రమును కీర్తించుట చేతనే మనుజుడు భవబంధ విముక్తుడై పరంధామునకు చేరగలుగుచున్నాడు. భాష్యము. ఈ కలియుగము యొక్క అసంఖ్యాకమగు దోషములను పేర్కొనిన పిమ్మట సుఖదేవ గోస్వామి ఇప్పుడు దీనిలోని ఒక మంచి గుణమును తెలియజేయుచున్నాడు. ఒకే ఒక్క శక్తిమంతుడైన రాజు అసంఖ్యాకులగు చోరులను వధింపగలిగినట్లు ఒకే ఒక్క ఆధ్యాత్మిక గుణము ఈ యుగ దోషమంతటిని నశింపజేయగలదు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనడి మంత్ర కీర్తన ప్రాముఖ్యమును ఈ పతిత యుగములో అంచనా వేయజాలము. 52. సత్యయుగమునందు విష్ణు జ్ఞానము వలన, త్రేతాయుగమునందు యజ్ఞాచరణముల వలన, ద్వాపార యుగమునందు భగవత్పాద పద్మ పరిచర్య వలన ఏ ఫలము కలుగునో అదే ఫలము కలియుగములో కేవలము హరే కృష్ణ మహామంత్ర కీర్తనముచే లభించగలదు. భాష్యము. ఇటువంటి శ్లోకమే విష్ణు పురాణమునందు పద్మపురాణము నందు బృహన్నాదియ పురాణము నందు గోచరించును. సత్యయుగమునందు ధ్యానముచే, త్రేతాయుగమునందు యజ్ఞాచరణముచే, ద్వాపార యుగమునందు శ్రీకృష్ణ పాద పద్మ సేవ చే ఏది లభించనో అది కలియుగమునందు కేవలము కేశవ కీర్తనంచే లభింపగలదు. కలియుగ జనుల పతితావస్థను గురించి బ్రహ్మ వైవర్త పురాణము నుండి శ్రీల జీవ గోస్వామి ఈ క్రింది శ్లోకమును ఉదయించి ఉంటుంది. ఈ విధముగా కలియుగమునందు తపస్సు, యోగధ్యానము, శ్రీ విగ్రహారాధనము, యజ్ఞము మున్నగునవి వాటిని పలు అనుబంధ కర్మలు కుశలురైనట్టి దేహదారుల చేతనైనను చక్కగా నిర్వహింపబడవు. ఈ యుగములో హరే కృష్ణ మహామంత్ర కీర్తనము యొక్క ఆవశ్యకతము గురించి స్కంద పురాణములోని చాతుర్మాస్య మహత్యము నుండి శ్రీల జీవ గోస్వామి ఇట్లు ఉదహరించింది. ఈ రీతిగా ఈ లోకములో హరినామ సంకీర్తనమే ఉత్తమోత్తమైన తపస్సు విశేషముగా కలిగి ఉన్నందున సంకీర్తనము ద్వారా మనుజుడు విష్ణు భగవానుని ప్రసన్నుని చేయగలడు. సారాంశమేమనగా హరే కృష్ణ మహామంత్ర కీర్తనకు జనులను సమ్మతింపజేయుటకై ప్రపంచమంతటను విశేషమగు ప్రచారము కావింపవలసి ఉన్నది. దానిచే మానవ సంఘము ప్రమాదకరమగు కలియుగ సాగరము నుండి రక్షింపబడగలదు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి భూమి గీతము అను 12వ స్కందములోని
3వ అధ్యాయమునకు కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీల ఏసి భక్త వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి వినమ్ర శిష్య ప్రణీతమగు భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. 4 రకాల ప్రళయములు నెక్స్ట్ మా లక్ష్మీవారం క్లాస్ లో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకేమా? సో లక్ష్మీ మాతాజీతో స్టార్ట్ చేసుకుందాము. ఇక్కడితో ఆపుతున్నాను. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్? విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అందరికీ అమ్మా, నూతన శుభాకాంక్షలు. సేమ్ టు యూ. ఇవాళ మనకి కొత్తగా చాలా 4-5 కనబడుతున్నారు. అవును ప్రభుజీ. కళ్యాణ్ ప్రభు, కళ్యాణ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యాను నేను. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాద ప్రణామ ప్రభు. కళ్యాణ్ ప్రభు బాగున్నారా ప్రభు? బాగున్నాను. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చేసాం ప్రభు. అవునండి, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎవరు వచ్చారు? సరే, ఇంకేముందమ్మా? హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా. మరోసారి మార్నింగ్ నుంచి కాల్ చేయడమే అవ్వలేదు. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. శుభాకాంక్షలు మాతాజీ. అందరికి ధన్యవాదాలమ్మా, అందరికి ధన్యవాదాలు. శుభాకాంక్షలు. ప్యారిస్ లో రాధాకృష్ణుల గుడికి వెళ్ళాం ప్రభుజీ. ఇక్కడ పెట్టారు కదమ్మా, చాలా బాగుంది. పలాసలో టెంపుల్ ఉందండి, చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ప్రభుజీ. సార్ వచ్చారు ప్రభుజీ. పలాసలో టెంపుల్ లేదండి, సెంటర్ కడుతున్నారు. ఓకే ఓకే. ట్రైయింగ్ టు డు సమ్ దిస్ థింగ్ దట్ లెట్స్ స్టార్ట్. డల్లాస్ లో విజయమాతది డల్లాస్ లో సాధు సంఘ్ అని చెప్పేసి ఒకటి చేస్తారంట ప్రభు, నాకు కొత్తగా తెలిసింది. త్రూఅవుట్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రభు చాలా మంది వెళ్తారు అని చెప్పేసి విన్నాను. అందరు డెవోటీస్ అందరు వెళ్తారు అని. అది ఈ ఇయర్ డల్లాస్ క్రిస్కోలో జరుగుతుంది. రాజేశ్వరం ప్రభు బాస్టన్ ఉన్నారమ్మా ఇవాళ నుంచి. అవునా ప్రభు? నిన్న వచ్చింటారు 3 నెలలు అక్కడే ఉంటారు. అంటే యుఎస్ లో బాస్టన్ దిగుతారా, అక్కడి నుంచి స్కెడ్యూల్ తెలియదు నాకు. ఈ రాధాకృష్ణుల గుడిలో కూడా ఎవ్రీ సండే సత్సంగం జరుగుతుంది ప్రభుజీ. అక్కడ శ్రీనివాసాచార్యులు ఉంటారమ్మా డల్లాస్ లోని. మనకి ఇదివరకు శివతత్వం గురించి క్లాసులు తీసుకున్నారు ఆయన. ఇక్కడ అతనే, హైదరాబాద్ అతను, సీనియర్ డివోటీ. డల్లాస్ లో ఉంటారమ్మా. నేను కనెక్ట్ చేస్తాను. మనకి గచ్చిబౌలి సత్సంగ్ లో ఏకాదశి క్లాసెస్ తీసుకునేవారు ఆయన అండి. అవునమ్మా, అవును అవును. హరే కృష్ణ. ఏకాదశి క్లాసెస్ తీసుకున్నారు శివతత్వం గురించి. కరెక్ట్, అతనే. నరసింహార్తి పాడతావా? పాడతాను నాన్న. హరే కృష్ణ. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదాయినే హిరణ్యాకాశీపూర్వక్షః తిలటంకానకాలాయే ఇతో నరసింహో పరతో నరసింహో యతో యతో యామి తతో నరసింహో బహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో నరసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే తవ కర కమలవరే నాథ అద్భుత శృంగం లలిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగం కేశవద్రుత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ నరసింహదేవ్
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय नरसिंह स्वामी की जय, जय प्रहलाद महाराज की जय, जय श्रील प्रभुपादुల వారికి జై, జై అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త బృంద की जय। హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, హరే థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. కృష్ణతో ఆపుతున్నాను. హరే కృష్ణ. హరే చంద్రమౌళి కృష్ణ ప్రభు ప్రభుజీ. ఎలా ఉన్నారు ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. దండత్ ప్రభు పూజ.